ನಾನಿವತ್ತು ತನಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. IBM, ರಾಕೆಟ್, 11, ಅಲೋರಿಕಾ, ಕೋರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಿರೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಂದನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಲಿ ಬಸ್ ಬೇ ಅಂತಾನು ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. HR ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತರ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓಡಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಯ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ. ಇದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ IBM ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. Yeah, hi. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Kishore. Okay, which company you are working? IBM. So how is the company? Yeah, it is very good and it is like MNC like so the work is good Okay. and employees and managers also good. Okay, what's your qualification? Like BTech. BTech. Yeah. So after that, where did you got this opportunity? Like walk-in, you Like, came or campus? campus drive. Campus. Yeah. So how was the interview? First we got a link from campus drive. Yeah. Then we applied and we got first drive is coding round. Okay. If once you complete the coding round, second round is Naukri. Okay. Like it is type 5 basic questions. For Like second round. like how to behave, like how to answer like questions. Okay. And third round is interview. Okay. Interview also like they ask basic questions about your college Okay. or about your skills something. Okay. And Oh, after HR will ask or? yeah, HR will ask. HR round. Yeah, Okay. HR will ask. Like after that then you they selected. If Okay. the candidate is good, then they selected. Only 3 rounds. Yeah, 3 rounds is enough. What about manager round? Manager nothing like there is no manager round because there is a fixed salary, right? Okay. Okay. 4.5 is fixed salary for us. Starting. Yeah, starting fresher for every fresher. Okay. So that's why. So after that, they gave you training. How many months? Yeah, of training? after that once we got placed, then they give training around 2 months like Okay. about domain. Okay. They will give like assign manually Okay. for everyone. Ah. Once they give assign the technology, like they give training about based on technology. For someone got like 1 month, someone got will 2 months, like it. After that we have an exam. Mhm. We need to clear the exam. Ah. There is only If you 2 fail on that exam, yeah, there is 2 attempts is there. okay. Okay. In Once- that too, you should. You should clear the exam. Okay. If you fail on 2 attempts also, 2 they can attempts, remove. yeah, then they easily remove. Okay. After clearing the 2 rounds, you will be a permanent employee. Yeah, permanent employee. So is it a good company? Yeah, good company. IBM is very good company. You know, like it is in 170 countries, right? Yeah. Then it is a very good company. So according to you, what is the important for a fresher to crack IBM interview? What are the skills they needed? They need to like crack the coding round. First of all, you need to like minimum knowledge on coding. Coding first of all. Java, Python, or Yeah, anything like they will give. You need to select there. Okay. If you okay with Java, you can write in Java. If you okay with Python or any language, Okay. any programming language, you can select easily. And communication is very important. Yeah. Here is very communication is very important, and you need to handle the pressure first of all. Okay. There is like for every drive for us, for every drive 100 members are there, but Okay. they selected like 20 30 Only like 20, 30 20 members. 30 for approx. So major failures will be like communication only. Communication and coding. Right? Coding round is main. So if 2 are good, we can crack Yeah, the easy, interview and we easy, can yeah, work. easily. Okay, what is the shift? Shift timings like for morning shift it is 9 to 5. Okay. For afternoon shift it is 2 to 11 I think. Okay. And for night shift it is like 6 to 5 something. 3 shift. There will be rotational shift or Rotational shift there. okay, you should be comfort with all these Yeah, shifts. yeah. You need to. Hello ma'am. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ರಾಕೆಟ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್.
ಓಕೆ, ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಲೈಕ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ BCom BSc ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 3 ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? BCom BBA BCA. 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿನ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು? ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂತಾರೆ? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ Okay. ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 minutes ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ Okay. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಾ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 1 ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಟೈಮ್ಸ್ HR ತಗೋತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಯು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1-2 days ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಮೇಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಕ್ ಇನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಫರಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 months ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹಾ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 month ರ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ 6 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೀಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಹೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 months once ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 months, 6 months once or 8 months once ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಪರ್, ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ದಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಕಂಪನಿ. ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೌ ರಿಯಲಿ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ US ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್? 2-way ಕ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ 6 months. 2-way ಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಓದಿರೋದು ಸುರೇಶ್ ಅವರು? ನಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಕೋಲಾಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿ ಇಕೋಲಾಬ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇದಾ? ಹೌದು, ನಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಓದಿರೋದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದ್ದೇ. KL ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಹಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು. Okay. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಹಾ. ನಾನು ಸೊ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Okay. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 rounds ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಚೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ DSA ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DSA ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನನಗೆ DSA ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. DSA ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದ್ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ HR ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೌಂಡ್ DSA ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವ, ನಾವೆಷ್ಟು ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತು HR ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಇಕೊಲಾಬಿಂದ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 4 ಜನ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 300 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಬ್ಬ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನು ನಾವು 4 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 300 ಜನದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಾ? ಹಾ. ಈ 3 ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 4 ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 4 ಜನ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡು, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಹೌ ನಿಮಗೆ DSA ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೀಡ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ನಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋತಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. HR ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಲಾಬ್ ಕರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಲು, ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೆಶರ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್, ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬ್ರೋ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೌಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ DSA ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. DSA ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ L1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ that will be different. For freshers it'll be very basic L1 questions like strings, arrays, and linked list, trees, binary queues, some basic algorithms irutte. You just need to have all the knowledge on this. So basic knowledge idre saku, you will be able to clear the DSA round. Okay. Third round it depends. HR ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು HR ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ರೂಮಿಗೆ ಕೂಡಾಕ್ತಿವಿ 30 ಜನ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ? ನನಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. But I'm not publicly, like I was not exposed at that age. Like when I joined this company, I was at just 21. So public speaking ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಜೊತೆ ಕೂಡಾಕ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ದೆಮ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಲಾಕ್ ಯು ಇನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 3 years ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ? ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ 3rd year ವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇರೋ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊಲಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಶಿಫ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಇಕೊಲಾಬ್. ಕೊಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3 day ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ 2 days Yes. ಹೋಮಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ 2 days ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 days ಆಫೀಸ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ 12 days in a month. ಸೊ 12 days you can clock continuously Monday to Friday 12 days clock ಮಾಡಿ. If your manager is approving like after 12 days you can reach home. So 2 weeks office 2 weeks home ಆ ತರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ Hybrid ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. Hi, Hi bro, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? myself Amarendra. Arun. Okay. Which company you are working, bro? I'm working in Coro Health right now. Coro Health. Yeah. Same. What is the qualification we need to work in Coro Health? Basically, who have completed their degree into life science background, Okay. like a BSc, zoology, botany, biochemistry, or B pharmacy, nursing, whatever it is. If it is like even those who are coming from nursing background, they So, can science they can- background. Yeah, they should life be in- science. life Basically, it's a life science Science. background. Yes. So basically, it will be like a normal degree. If we complete, he can. Yeah, they can eligible. They are eligible for this jobs and all. Okay. How they will be knowing interview is going on? Like hiring is there. One thing is like internally we will be getting some of the internally they will send us a mails Okay. if we are having like any known persons outside for us any colleges outcomes are there, we will be publishing out, or else in LinkedIn also they will be posting. We are working into for a US client. Okay. This the whole process is a revenue cycle management here. Okay. What the thing is there in US, the people will be having like insurances for them from the US government. Okay. Like India, we will be having purchasing different insurances by our own, right? Yeah. Same like that in US, the government will be providing for them. They will For be citizens. for US citizens. Okay. So they will go directly to the physicians like doctors, but they won't pay anything for them. Okay. For that purpose, what are the medical records? The physician has, for example, he had done some treatment and he has diagnosed something. They will be sending those reports. They will tie up with some third parties. Okay. They will give us a project. They will be sending the medical reports for us, Okay. and there will be some codes. Okay. For example, if he is having diabetes like that, that codes we know. Okay. We will be okay. The provider has diagnosed and he has seen the patient. Everything has been done perfectly. So we will give the code for that. Again, the PDFs or records what we got, that we'll be sending back to the client so that the provider will get the amount. How many year of experience do you have? I'm having 8 years experience. Right 8 now. years. Yeah. You? I'm having 5 years of experience. Okay. As a fresher, you came here or No. This is my 5th company. fifth company? Yeah. I started in my first company is from Chennai. Chennai. Yeah. Okay. So every company you are working on health based company only? Yeah, everything is a health based. It's totally health based sector only. It's technically it's medical coding. So every company, when you skip every company, it will be like increasing in your salary also. Yeah, So health based on based the designation, based on experience, it will be like that. Based on the company's revenue as well, Okay. it will be increasing. Bro, what about your 5 years? You told you have 5 years, yes. experience. So first company. or Third company. Third. Mm. So all company are worked in health based only. Yes, correct. Okay. How did you crack your interview here? Simply only, bro. I have done medical coding on courses there. I have done that one. Then I attended that interview. I got selected. That's it. So do this company hire freshers also? Yeah. Yes. So what are the skills they should have to crack the interview? See, basically they need knowledge of anatomy and physiology Okay. and medical terminologies. What are the frequently the terminologies we use? Okay. Example, if we get any PDFs in that, the basic medical terms will be there. That should be known for the employee who is going to for the coming for the interview, and as well they should know the anatomy very well, Okay. or else they struggle while doing the work and all.
and this physiology of the human body, everything. They should know minimum of at least 70 to 80% they should know. After coming in, once they crack the interview, again they will explain everything in detail. That is a company's There will be training also. that is a protocol. There will be a protocol inside the organization. Okay. So that will be taken care by them. Like how many rounds will be there here? Usually for freshers it will be 2 rounds. It Only 2 depends. It rounds. depends on organization. Okay. See, for example, if we are going for any like a team leads or some QAs, Okay. there will be different pattern. For freshers, they because they don't know anything that every organization knows. So they will be asking the basic things what they have done in their colleges. Technical round. Okay. Okay. The thing is, they may give some written test, and that will be having some basic questions like a 10 to 15 questions. Okay. Once it is done, they have cleared it. The second round will be technical round, and they will ask some basic questions. What are the human body part, which is the largest part, and what is the gland? Like some questions will be there. Based on the anatomy and physiology, what is the functions of that hormone? For example, when a hormone is there, what are the Like functions? lungs, like some hormone Correct. they will tell you need to describe about that. So body as- part they should know about the body part. yes, and human their body functions, part, and their certain functions. how it functions, Okay. like that. How the heart functions, like that. 60 to 70% of anatomy and physiology, if they know, Hmm. they can clear it. As per me. Okay. Training how will be there? Training everything from the beginning to the end, they will give everything. Okay. Training they How will many give. months like there will period on? Based on company only. It also depends on for example, if they hire one batch, for example, if that batch is having 60 employees, Okay. suddenly if there's any project is there, at that time the training course may be very less. Training time span will be less, and they will move on. Okay, let's make them On to the floor. for production, because they are having some volume, right? They have to clear it. So There will be target, daily targets. it You will have be to complete the target yeah. daily. Target pressures will be there. Hmm. It again, it depends on the organizations. See, some organizations they will be looking into monthly, like by whole month, whenever you want, you can finish it off. Okay. Some organizations the same day you have to finish it off, because they don't want to make it a backlog. Okay. For example, your target is at 10, you have done 8, 2 will be in the backlog. Again tomorrow you have to do 12. 12 If in case you mistake it again, it will become a surplus. burden for him only. Yeah, that's what. If you know the process well, if you know the work well, you can manage You it. can manage. You can manage it, and you can do it very smoothly. So what is your designation now? We are into QA, quality analyst. QA. Yeah. Sir, about shift. Shift, it's basically from 9 to 6, 9 a.m. to 6 a.m. The Morning 9 to 6. evening 6 p.m. Is there any hybrid or from home? Hybrid, there is no hybrid, and On there is site. there is no work from home. Nothing. Okay, what are your suggestions to freshers to join these companies? Suggestions we can say, because those who are looking into medical coding, they can come. They can because as the organization is offering good packages right now, so they can grab the opportunity. As per me, I said, because as per now, this is organization giving the highest package in Bangalore. Okay, what As is the of now. starting package for freshers? That we should not say that because this should not be disclosed out. But Okay. I'm saying Only that after selection is a they good- will tell. yeah. Okay. But I'm saying, right, as I am almost 8 years experienced now, I'm saying this is a good package, Package. which no company in Bangalore is offering now in Oh my medical God. coding. Cab facilities? No No cab, cab. no cabs, Own nothing. transportation. Yeah. Thank you, bro. Thank you. Yeah. ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್.